آج کی ویڈیو میں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشر کرتا ہے اس کا بیٹا بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ محترم دوستو، جمعرات کو ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لے، اور جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بھی ضرور سن لے۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں؟ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں اس کا ثواب کیا ہے؟ ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض سے سونا کیسا ہے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض کے بغیر سو جانا کیسا ہے؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت منتخب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے، لہٰذا اگر مرد ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی جس سے عداوت اور بغض پیدا ہوگا۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، اور اعتدال یعنی میانہ روی یہ ہے کہ ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے۔ ہاں، خصوصی حالات یا طبعی اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کچھ کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہے انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ ہم بستری 12 مہینوں کے تمام اوقات و ایام میں جائز ہے اور دن اور رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ مردوں اور عورت روزے دار ہو یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بیوی کو غسل کرنے پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کی بات کو غور سے سنے اور لگاؤ بات نہ کرے تو اسے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بستری کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو تو ثواب ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے؟ حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ازدواج زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیاوی معافیہ سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیاوی معافیہ سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फख्र करते हैं कि देखो ये अपनी बीवी से हम बिस्तरी के बाद रात के इस हिस्से में मेरे खौफ से मेरा डर रखते हुए गुस्ल कर रहा है और गुस्ल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फख्र करते हैं। तो ये हम बिस्तरी करने की फजीलत है। शौहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र करता है कि मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद रात के इस हिस्से में डर और खौफ की वजह से गुस्ल कर रहा है ताकि वो मेरी इबादत कर सके। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं कि मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, मैंने इसे बख्श दिया। जो खाविंद हम बिस्तरी के अलावा अपनी बीवी के पास नहीं सोते तो वो सुन ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवी हेज से हो या हम बिस्तरी की गर्ज ना भी हो तो अपनी बीवी के साथ सो, रात गुजारो, इसलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारोगे तो उसे हिम्मत मिलेगी और उसे खुशी हासिल होगी। जब आपकी बीवी खुश होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर इधर उधर सोने से अफजल ये है कि आप अपनी बीवी के साथ सोए, क्योंकि अपनी बीवी के साथ सोना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों में से है। अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करनी चाहिए और कौन से दिन नहीं करनी चाहिए। देखिए हम बिस्तरी की इतनी बड़ी फजीलत है। सुन्नत ये है कि हम बिस्तरी जुमे की सब या जुमे के दिन करनी चाहिए, इसलिए कि इमाम बुखारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करे और फिर नमाज को जाए तो वो ऐसा है कि गोया उसने ऊंट का सदका किया, और जो दूसरी घड़ी में जाए तो उसको गाय के बराबर सदके का सवाब मिलता है, और जो तीसरी घड़ी में जुमे के लिए जाए उसे सींगदार मेंढे के बराबर सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में जाए उसे मुर्गी के बराबर सवाब मिलता है, और जो पांचवी घड़ी में जाए उसे अंडे के बराबर सवाब मिलता है। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आए तो फरिश्ते खुतबा और जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमे के दिन जब इंसान अपनी बीवी के साथ मिलता है यानी हम बिस्तरी करता है और मिलने के बाद गुस्ल करता है और जुमा के लिए नमाज पढ़ने जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेपनाह नेकियां अता फरमाते हैं। इसीलिए जुमेरात की रात में हम बिस्तरी करने को अफजल कहा गया है कि कल वो गुस्ल करके जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो वो तमाम सवाब से मुस्तफीद हो जाएगा। इसीलिए जुमेरात की रात को ही हम बिस्तरी करना अफजल है। अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी रात के किस हिस्से में की जाए। फुकाए कराम ने तहरीर फरमाया कि हम बिस्तरी रात के तीसरे हिस्से में की जाए। जब आप तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी कर लें तो इतना वक्त आपके पास हो कि आपको आराम का वक्त मिल जाए, क्योंकि दिन में आप काम मेहनत मशक्कत करके आते हो तो आप रात के दो हिस्से आराम कर ले और रात के तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी करें और कुछ देर आराम करें ताकि आपको कमजोरी महसूस ना हो। महीने की किन किन तारीख में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी दिन किसी भी वक्त में हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन फुकाए कराम फरमाते हैं कि हम बिस्तरी दिन में ना करें, रात में करें, क्योंकि रात का वक्त हम बिस्तरी के लिए अफजल है। दिन में हम बिस्तरी करना कोई मना नहीं है, मगर रात में ज्यादा बेहतर है। फुकाए कराम फरमाते हैं कि महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इन 3 दिनों यानी इन 3 तारीखों में शयातीन जमीन पर ज्यादा फैले हुए होते हैं। इस वजह से इंसान को चाहिए कि वो अपनी बीवी से इन 3 रातों में हम बिस्तरी ना करें, इसलिए कि अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि हम बिस्तरी के दरमियान शैतान भी दाखिल हो जाए। लिहाजा शैतान के ज्यादा फैलने की वजह से इन 3 दिनों और 3 रातों में हम बिस्तरी ना करना अफजल है। अगर करेंगे तो नाजायज और हराम नहीं है। जुमेरात की सबको हम बिस्तरी करने को मुस्तहब करार दिया गया है। बहुत सारे मर्द हम बिस्तरी करने के बाद फौरन उठकर चले जाते हैं, तो इस बारे में फुकाए कराम लिखते हैं कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करके फौरन अलग हो जाता है तो उस वक्त
वक्त उसकी बीवी के जहन में तशवीश पैदा हो जाती है, अंदेशा पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। उसके जहन में ये बात आती है कि इसका मतलब निकला और ये मुझसे अलग हो गया, तो यहाँ से इख्तिलाफ शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब आप हम बिस्तरी करके फारिग हो जाए तो अपनी बीवी के फारिग होने तक आप बिस्तर पर लेटे रहे, आप उसे गले से लगाए रहे, ताकि आपकी बीवी को भी सुकून हासिल हो जाए और उसके जहन में किसी किस्म का इख्तिलाफ न हो। आप उससे सुकून हासिल करें और वो आपसे सुकून हासिल करे। जुमेरात की रात में हम बिस्तरी करना अफजल है और महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख को हम बिस्तरी ना करें तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई इन तारीखों में हम बिस्तरी कर ले तो ये नाजायज और हराम नहीं है। एहतियाता शैतान से बचने के लिए इन तारीखों में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है।